স্বাগত বিবিসি সংবাদে। আপনাদের সাথে আছে আমি ফারহাত তাসনিম। এবার জানাবো খবরের বিস্তারিত। কথা দিয়েও কথা রাখলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে জড়ানোর বিষয়ে 2 সপ্তাহ সময়ের কথা বলেছিলেন। সেই কথার একদিনের মাথায় শনিবার রাতে ইরানের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কথা জানালেন তিনি। ইরানের 3টি পারমাণবিক স্থাপনায় সফল হামলার কথা স্বীকার করেছেন ট্রাম্প। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের 3টি পারমাণবিক স্থাপনায় সফল হামলা সম্পন্ন করেছেন। স্থাপনাগুলো হলো ফোর্দো, নাতানজ ও ইস্পাহান। ইরানে চালানো এই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের B-2 স্টেলথ বোমারু বিমান অংশ নিয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স। সব বিমান এখন ইরানের আকাশসীমার বাইরে আছে। এদিকে ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় আজ রাত 10টায় ওয়াশিংটন ডিসি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন ট্রাম্প। এদিকে মার্কিন এই বিধ্বংসী হামলার কথা স্বীকার করেছে ইরান। আর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের ডিফেন্স ফোর্সেস জানিয়েছে, ইরানের পাল্টা হামলার আশঙ্কায় ইসরায়েল জুড়ে জনসাধারণের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালানোর পর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সরাসরি দেখে নেব তার বক্তব্য। That the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done, and most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. এর আগে ইরানের ওপর ইসরায়েলের আগ্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন। শনিবার তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসির 51তম পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মেলনে তিনি ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক জবাবদিহিতার আওতায় আনতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ইরানের উপর ইসরায়েলের হামলা আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ সনদ ও সার্বভৌমত্বের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এমন উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে কূটনীতি ও আইনের মাধ্যমে শান্তি নিশ্চিত করতে হবে।
ফিলিস্তিনে চলমান হামলা বন্ধ ও আইসিজে ও আইসিসিতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ওআইসিকে ঐক্যবদ্ধ থাকারও আহ্বান জানায় বাংলাদেশ। শনিবার সকালে সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। বিকেলে ইরানের উপর ইসরায়েলি আগ্রাসন ইস্যুতে বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সাইডলাইনে 4 দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক বৈঠকও করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। দেশে একই সাথে বিস্তার ঘটছে করোনা ও ডেঙ্গুর। একই সময়ে দুটি মারাত্মক রোগের সংক্রমণের ঘটনার বিষয়টি এখন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিকে রাজধানীর মহাখালী ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-19 হাসপাতালে করোনার চেয়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা বেশি। তবে এই দুই রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হওয়া রোগীদের প্রায় অর্ধেককেই দিতে হচ্ছে অক্সিজেন। এর মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। রাজধানী মহাখালীর ডিএনসিসির কোভিড ডেডিকেটেড 19 হাসপাতালে জ্বর, শরীর ও মাথা ব্যথা নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। রাজধানী ছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে এই হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে এসেছেন প্রায় 40% মানুষ। 2 দিন যাবৎ শরীর খারাপ, কিন্তু আমার জ্বর নাই, কিন্তু শরীরের ভিতরে গরম মানে জ্বালাপোড়াটা যে আছে ওইটা আমি বুঝতে পারতেছি। 2-3 দিন ধরে জ্বর, শরীর ব্যথা, খাইতে পারি না কিছু, শারীরিক শরীর দুর্বলতা, মাথা ঘুরে। বরগুনায় ব্লাড টেস্ট দিছি, ডেঙ্গু পজিটিভ বলছে। আমার ওয়াইফেরও ডেঙ্গু পজিটিভ। তার কারণে বরগুনা এত লোকের ভিড়, যার কারণে ওই জায়গায় আমার সংকুলন হয় না, এই জন্য আমরা ঢাকায় আসছি। শনিবার পর্যন্ত হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি আছেন 17 জন। এর মধ্যে অক্সিজেন নিতে হচ্ছে 9 জনকে। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালের অন্য আরেকটি জেনারেল ওয়ার্ডে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন 28 জন। এর মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন 3 জন। চলতি বছর একই সময়ে করোনা ও ডেঙ্গু সংক্রমণের ঘটনার বিষয়টি উদ্বেগজনক বলে মনে করছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ডেঙ্গু অ্যান্ড করোনা ইজ রাইজিং ইকুয়ালি। প্রত্যেকটা বেডের সাথে অক্সিজেন লাইন রয়েছে, আমাদের ভিআই প্ল্যান্ট রয়েছে অক্সিজেন জেনারেশনের জন্য, আমাদের 44 অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর রয়েছে, আমাদের মোর দ্যান 600 অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে। আমাদের এখন যে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে উই আর ফুলি প্রিপেয়ার্ড ফর ইট। আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি রয়েছে যে আমাদের অল নার্সেস আর ডক্টরস আর হাইলি ট্রেন্ড অন দিস। এবার এডিস মশার বংশবৃদ্ধির হার বেশি। মশা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি মারাত্মক হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিজন কুমার দাস, ডিবিসি নিউজ, ঢাকা। প্রায় 1.5 ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে রাজধানীর হাজারীবাগে হক ট্যানারির পাশে একটি খেলনার গুদামে লাগা আগুন। শনিবার রাত 2টার দিকে লাগা আগুন ফায়ার সার্ভিসের 4টি ইউনিট নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়রা জানান, বাতাসের প্রবাহ বেশি থাকায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা। যে আগুনে সব শেষ হয়ে গেছে। আগুন একেবারে আমার গোডাউনের উপরে আগুন, আপনার কোনো নাই। আমার গোডাউনের মাল গেছে 30 লক্ষ টাকার উপরে। 4টি ইউনিট মিলে আমরা আসলে আপ্রাণ চেষ্টা করি। এখন কি কারণে আসলে আমরা এখন পর্যন্ত, যেহেতু আমাদের ড্যাম্পিং কাজ চলছে, পুরো জায়গাটা এখনো সেইভাবে রেকি করতে পারিনি। সেটা আমরা সম্পূর্ণ কাজ শেষে আমরা রেকি করে হয়তো বুঝতে পারবো। ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করে চরম লোকসানে ব্রিডার্স ফার্মগুলো। প্রতি সপ্তাহে তারা লোকসান গুনছে 75 থেকে 80 কোটি টাকা। আর লেয়ার, সোনালী সহ একদিনের বাচ্চায় এ লোকসান ছাড়িয়েছে সপ্তাহের 100 কোটি টাকা। এ অবস্থায় উদ্যোক্তাদের দাবি, চাহিদা ও যোগানের একটি সমন্বিত পদ্ধতি ঠিক করে দিক সরকার। এতে করে রক্ষা পাবে ব্রিডার্স ফার্মগুলো। মুরগি ও ডিমের দামও থাকবে বছরব্যাপী ভোক্তার নাগালে। ব্রয়লারে লোকসান হওয়ায় নতুন বাচ্চা তুলতে আগ্রহ নেই খামারিদের। আর এতে বিপাকে পড়েছে প্রায় 35টি একদিনের বাচ্চা উৎপাদনকারী ব্রিডার্স ফার্ম। আর তাতে মুনাফা সহ ন্যূনতম 55 থেকে 58 টাকার এক একটি বাচ্চার দাম কমতে কমতে নামে 3 টাকা পিসে। এখনও তা গড়ে 10 টাকার কম বলেও দাবি উদ্যোক্তাদের। এই রকম একটা ডিমের কস্টিংই আসে কিন্তু 35 থেকে 38 টাকা ডিমের কস্ট, এগ কস্ট, কার্টুন কস্ট, ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, গ্রেডিং, বেস্ট কোয়ালিটিটা বাছাই করা, সেখানে আবার কিছু আছে আপনার একটু দুর্বল হয়, যেগুলি আমরা আবার মাইনাস করি। তো এতে করে কস্টটা আরেকটু বাড়ে।
পোল্ট্রি শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন সপ্তাহে গড়ে 1,60,00,000 মতো বাচ্চার চাহিদা আছে দেশে, যার বিপরীতে এখন উৎপাদন প্রায় 1,80,00,000 বেশি। এতেই বাচ্চার দামে নেমেছে ধস। সপ্তাহে 70 থেকে 75 কোটি টাকা করে লস হচ্ছে, শুধু ব্রয়লার কথা বলছি। আর আপনি যদি সমস্তগুলো ধরেন সপ্তাহে 100 কোটি টাকা করে চলে যাচ্ছে। আগামী 7-8 সপ্তাহ এটার মধ্যে কোনো বড় ধরনের কোনো পরিবর্তনের কোনো কারণ দেখছি না। ভোক্তা যখন সস্তায় পণ্য পায় তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, উদ্যোক্তার লোকসান হলে ভোক্তার তাতে কি? এর জবাবে উদ্যোক্তারা জানান, লোকসান হলে ডিম ও মুরগির উৎপাদন কমিয়ে দেয় খামারি, তখন যোগান কমলে দাম অস্বাভাবিক বাড়ে। এখানে সিন্ডিকেট এই শব্দটার মানে কোনো প্রশ্নই আসে না, এটা সম্ভবই না। কেউ যদি চায়ও পারবে না। আপনি ডিম পাড়া বন্ধ রাখতে পারেন না, ডিম স্টক করতে পারেন না, বাচ্চা উৎপাদন করার পর রেখে দিতে পারেন না, অবশ্যই আপনাকে বিক্রি করতে হয়। সেটা কীভাবে সিন্ডিকেট করবেন? কারণ এটা স্টক করা যায় না। যেই জিনিসের স্টক করা যায় না সেই জিনিসের সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো বা কমানো এটা আসলে সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় বছরব্যাপী একটি স্থিতিশীল দামে নিম্ন আয়ের মানুষের প্রোটিন, ডিম ও মুরগির সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার, উৎপাদক ও ভোক্তা প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি আলাদা নজরদারি প্রতিষ্ঠান বা কমিটি চান উদ্যোক্তারা। একটা কমিটি অন্তত করা যায় বা পোল্ট্রি বোর্ড করা যায়, তাহলে তারা সবসময় আমাদের এই উৎপাদনটাকে মনিটরিং করবে। মুস্তাফা মাহবুব, ডিবিসি নিউজ, ঢাকা। এক সপ্তাহ আগে সকালে রাজধানীর মিরপুরের বাসা থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি 13 বছরের স্কুল শিক্ষার্থী আদি ইবনে জামান। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ, থানায় ডায়েরি, এলাকায় পোস্টার লাগিয়ে কোনো কুলকিনারা হয়নি। প্রিয় সন্তানের এমন পরিণতিতে দিশেহারা পরিবার। পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে হাহাকার করছেন মা বাবা। তোমার সব কিছুই তো আমাকে কিছু। রাজধানীর BAF শাহীন কলেজের 7ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আদি স্বপ্ন দেখত পাইলট হওয়ার। সন্তানের সেই স্বপ্নের সাথেই জড়িয়েছিল পরিবারের স্বপ্ন। গত 15ই জুন সেই স্বপ্নের পথ ঢেকে গেছে অন্তহীন ধোঁয়াশায়। সেদিন সকালে মিরপুর সেনপাড়া পর্বতা এলাকার বাসা থেকে বেরিয়ে আজও ফিরে আসেনি আদি। এলাকার CCTV ক্যামেরার ফুটেজে সেদিনের ঘটনা কিছু দূর পর্যন্ত দেখা গেলেও রহস্য বের করা যাচ্ছে না। শিশু সন্তানের এমন রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় দিশেহারা পুরো পরিবার। ভাইকে খুঁজে পেতে রাস্তায় অলিতে গলিতে পোস্টার লাগিয়ে ছোট ভাইয়ের খোঁজ করছে আদির বড় ভাই। ওর তো এরকম একটু ইন্ট্রোভার্ট টাইপের ছিল, তো এরকম বেশি কিছু শেয়ার করতো না। তো আমি রাত্রেবেলা ওকে বলছিলাম যে তাড়াতাড়ি ফোন রেখে ঘুমায় যাও। আগে যে সময় বলতাম আর কি, তো ওই সময় আমার তেরামি করতো। বাট 14 তারিখ যে সময় বললাম, ও নর্মালি আমি বলছি আরও সাথে সাথে রেখে দিছি আর কি। 6 দিন যাবত কোনো দেখা নেই, আমার খুব খারাপ লাগতেছে। বাচ্চাটা আপনারা একটু তলাশ করে দেখেন। ছেলের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছে না বাবা। কাগজটা যখন সে পড়ার সাথে সাথে তার মধ্যে একটা অ্যাবনর্মালিটি চলে আসছে, তারপরে ওইটাকে হাইড করছে। মানে কাগজের মধ্যে আসলে আমার 80% রহস্য লুকায়িত আছে। আমার জানের বিনিময়ে হলো আমি আমার ছেলেকে চাই। যে কোনো কিছুর বিনিময়ে, টাকা পয়সার কোনো কিছু আমার দরকার নেই, আমি আমার ছেলেকে চাই। ছেলের ফিরে আসার অপেক্ষায় দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বসে আছেন মা। 12 ঘন্টা তো এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যাওয়া যায়, তাই না? এখন আমরা এখানে বসে 12 ঘন্টায় মানে তারা কি খুঁজলো, কি পেলো, অলরেডি 7 দিন হয়ে গেছে, কোনো কিছুই তো পাচ্ছে না। এখন আমি তো আপনাদের সবার কাছে এটাই যে আমার ছেলেকে আমি ফিরে পেতে চাই, এছাড়া তো আসলে আমার চাওয়ার বলতে কিছু নেই। আদির হারিয়ে যাওয়ার ঘটনায় মিরপুর থানায় জিডি করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আদি মোবাইল বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নেয়নি। মানজুমা আফরোজ নীলিমা, ডিবিসি নিউজ, ঢাকা। ডিবিসি সংবাদে এ ছিল এখনকার মতো। ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন dbcnews.tv আর ভিজিট করুন ডিবিসির ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল। সঙ্গে থাকুন।